ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப நாள் கேட்ட ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு. லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அவ்வளோ சொல்லியே வந்து கமெண்ட்டில் அந்த படம் பேர் வந்துச்சு. நாங்கள் வந்து இது வந்து போட வேண்டிய டேட்டே வேறு, அதனால் ஆனாலும் நீங்கள் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறீங்க. அதனால வந்து ரிலீஸ் வந்து வீக்குக்கு நடுவில் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எங்களால் அந்த வீக் பண்ண முடியல. ஸோ நாங்களும் அந்த படத்துக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக தான் இருந்தோம். எப்போ ஓடிடி ரிலீஸ் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்க்ளைமர் என்னன்ட்டு ஏடி சொல்லுவார். ஆமாம், இப்போ நீங்கள் கேட்டுக்கும் போது ஒரு சவுண்ட் வரும். இந்த சவுண்ட் வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது பக்கத்தில் வீடு இடிச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். கமெண்ட்டில் வந்து திட்டக்கூடாது வெரி நாய்ஸ் வீடியோ அப்படின்னு. ஸோ ஓகே, டிஸ்க்ளைமர் க்ளோஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி வந்து கிஷ்கிந்தா காந்தம். இட் மீன்ஸ் கிஷ்கிந்தா சாப்டர். என்னடா இது வந்து ராமாயணத்தில் வரும் நினைக்கிறேன். கிஷ்கிந்தாங்கிற இடம் அந்த ஹனுமார்லாம் இருக்கிற இடம் அது. ஸோ அந்த இல்லை அந்த ராமாயணம் கார்ட்டூன் இருக்கும், ஹனுமான் கார்ட்டூன் ஒன்று, அதில் கிஷ்கிந்தாவில் தான் இருப்பான். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டின்ஜித் ஐயத்தான். படத்தோட பேர் மாதிரியும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் ரிட்டன் பை பஹுல் ரமேஷ். ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆசிஃப் அலி, அபர்ணா பாலமுரளி, விஜயராகவன். ஆசிஃப் அலியோட லாஸ்ட் படம் பார்த்தோம், லெவல் கிராஸ். இந்த மூவி நான் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வரல. ஒரு மூவி அதுதான் கல்ட்டு. இந்த படத்தோட ஹான்ரே என்ன தெரியுமாடா? மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர். ஓ, இது வந்து நம்மளோட ஃபேவரட் ஜானர் ஹான்ரே. ஸோ கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் ஹான்ரே. இதுக்கப்புறம் நம்ம கிஷ்கிந்தா காந்தம் ரியாக்ஷன் போகும். மூணு நிமிஷம் கார்டு மட்டும் ஒன்று. പടവുകൾ കയറിയ ശേഷം നാടിനെയും ജനങ്ങളെയും മറന്നുപോയവരെ കേവലം ഒരു വിരൽത്തുമ്പ് കൊണ്ട് നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള ഈ അവസരം അമർത്ഥമായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മനാടിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന റിവോൾവറാണല്ലേ? ആ അതെ. അടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല. റൗണ്ട്സ് കോളം കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഒരു അപ്പുള്ളയും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഐഡി കാണിക്കണേ. സാക്ഷിയുടെ കണ്ടായില്ലേ? ആ ഉണ്ട്. പ്രൂഫ് ഒന്ന് കാണിച്ചോളൂ. ஆச்சு கிடையாது. അപർണ ஓ, கப்பல் சார். ബജറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സർ ഒരു മിനിറ്റ്. கண்ணு கொடுக்கல, அது கால் பண்ண. നിങ്ങളാണോ അജയൻ? അതെ. അപ്പുള്ള അച്ഛനാണ്. അതല്ല, അപ്പുള്ള കൂടെ ഉണ്ടോ? സർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലില്ല. അച്ഛനോ? അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ? അച്ഛൻ ലാൻഡ് ലൈൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സർ. അത് പുറത്തോട്ട് വിളിക്കാനല്ലേ, അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ സർ അച്ഛൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ. ഓ, എന്താ സർ സംഭവം? ഈ അപ്പുള്ള ഗൺ ലൈസൻസ് ഹോൾഡർ അല്ലേ? അതെ. ലൈസൻസ്ഡ് ഫയർ ആംസ് ഒക്കെ സറണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടീസ് കണ്ടിരുന്നോ? ഇല്ല. എന്നാ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, മാൻഡേറ്ററിയാ. ഇന്നാ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ഓ, ഇലക്ഷൻ്റെ അല്ലേ സർ, ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കണം. ஓ அப்படியா? ഞാനൊരു 4:30 ആകുമ്പോൾ അങ്ങ് എത്തും. എന്നിട്ടായ ലേറ്റ് ആവുമോ സർ? അച്ഛൻ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല. കൊടക്കൽ വീടെന്ന് പറയും സർ. ശരി, നേരിട്ട് പോയി കളക്ട് ചെയ്തോളാം. തോക്കിൻ്റെ കേസാ? ആ, അതിന് നീ ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതിന്? മൂപ്പര് ഈ സമയം കൊണ്ട് തപ്പിയെടുത്ത് കാണുന്നേ. பிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ அந்த கமெண்ட்டை மதித்து வந்து நான் சொல்கிறதா இல்லை சொல்லாமல் தெரியலையே. இதுடா இந்த கன்னில் ஏதோ சம்பவம் நடந்துக்குதுடா, அதனால இவர் பயப்படுறாரு. இவர் ஏதோ கிறுக்கிறு பண்ணிக்கிறாரு. കിട്ടിയിരുന്നു? ഇല്ല. தொலைச்சிட்டு கிரகம் ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ കോർട്ട് മാർഷൽ ചെയ്യോ? വെളുത്തപ്പം തൊട്ട് അത് തന്നെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ. കിട്ടിയില്ലേല് മരത്തിന്റെ ഒരെണ്ണം പണിയിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറ അവന്മാരോട്. 1.5 പിസ്റ്റലിനാ കോണത്തിലെ സർക്കിളും സർക്കിളും. കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം, നീ ഫോൺ വയ്ക്ക്.
വേസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോലീസുകാർ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭേദവതല്ലേ? ശിവട്ടെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുവാ. അച്ഛൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ. മൂപ്പരെന്തായാലും തപ്പട്ടെ. നീ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നോക്ക്. വാ. ഓക്കെ, ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. താങ്ക് യു ശരി ശരി. അപർണ, உங்க பேர் அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க. നീ എന്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരായിരുന്നു? ഞാൻ ഇപ്പം എത്തിയേ ഉള്ളൂ. ഇത് പ്രവീണയുടെ ബ്രദറാ. ഹായ്. നിങ്ങളെന്നാ വിട്ടോ, സമയമില്ല. ശരി, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. പോ. எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தம்பி போ. விக்டோரியஸ் லைஃப் கதற போகிறான் வந்து. விக்டோரியஸ் லைஃப். கல்யாணத்தில் வந்து ஆல் த பெஸ்ட் சொல்கிறாங்க. எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கு. சண்டைக்கு போகும்போது சொல்லிட்டு போங்களேன். அந்த மாதிரி தான். எங்கே வீடா இது? 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പിസ്റ്റൾ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിന്യൂവൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് സാധനം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓ സാർ. ഈ ആർമി ഓഫീസർ ആയതൊരാൾക്ക് ഇതിന്റെ വള്ളിക്കെട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ? അവർ പോലും കെയർലെസ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? മകന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് സാർ. ശിവദാസ് ചേട്ടൻ്റെ 2 ദിവസത്തെ ലീവ് അറിയിച്ചപ്പോൾ കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടീസ് ഉള്ളത് നേരത്തെ അയച്ചത്, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലാണോ തോക്കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എന്താണ് ശിവദാസ് ചേട്ടാ, നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ? അല്ല സാർ, ഞാനിപ്പോൾ അജയൻ പറഞ്ഞ അറിയുന്നത്. ആരെങ്കിലും എടുത്ത് മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അധികം ആലോചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല. പെറ്റീഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഫലസിദ്ധി കുറയുമെന്നാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വരാം സ്റ്റേഷനിലോട്ട്. വന്ന് കേറുന്ന ദിവസം തന്നെ പോറാക്കാനായിട്ട്. என்னடா பையனுக்கு கல்யாணம் அப்பா வீட்டில். നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. എന്തായാലും റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തേക്ക്. திருநெல்வேலி தான் சொல்கிறாங்களா? 3 വർഷം മുമ്പ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരെ അച്ഛൻ അത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. നിത്യോപയോഗ സാധനമൊന്നുമല്ലോ ഡെയിലി എടുത്ത് പെരുമാറാൻ. ഒരു തോക്ക് പോലും നോക്കി സൂക്ഷിക്കാനൊക്കാത്ത ഇവരൊക്കെ അതിർത്തി കാക്കാനായിട്ട് പോയ ടീംസ് അല്ലേ? பக்கத்துல இருந்து சரி 8 மணிக்கு போகணும், புக் இருந்தா கொடுங்க. അണ്ണനാ? ഹലോ. അവിടൊക്കെ പിന്നെ പൊളിയല്ലേ? ഞാൻ പണ്ടേ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടതാ. കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. അവിടെ ഒരു ആലൂറ നേരുമായിട്ടും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് എന്നാ ഇനി തിരിച്ച് ലീവ് ആണോ? எப்படி தானே இருக்கணும் மேரேஜ்? ഞാനത് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാ വന്നു. ஆமாம், ബോറടിച്ചു. இது தன்மாத்திரம் அந்த வீடு மாதிரி இல்லை. மேலே ஏறி போகிற மாதிரி. அதே தானே நீ? அதே தான் நினைக்கிறேன். ഹനുമാനും സുഗ്രീവനും ഒഴികെ സകല വാനരപ്പടയും ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. ഒരിക്കൽ വീട്ടിലെ റേഡിയോ കാണാതായി. 1 മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞാ ദേ ഈ കൊമ്പി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കയറി എടുക്കാവുന്ന അത്ര ഉയരത്തിലല്ലല്ലോ. നോക്കിയാൽ മുകളിലൊക്കെ വേറെയും കാണും കുറേ പാവകളും ടോയ്സും. ചച്ചുൻ്റെ എനിമി നമ്പർ 1 ആയിരുന്നു. ചിക്കണി വെച്ചൊക്കെ ചെക്കൻ കുരങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഞാനൊരു തോട്ട് പറയട്ടെ. ചിലപ്പോൾ മണ്ടത്തരമായിരിക്കും. ഈ തോക്കിന്റെ കേസിൽ ഈ വഴിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കൂടെ? അല്ല, ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത സാധനമൊന്നുമല്ലല്ലോ തോക്ക്. അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി അച്ഛനായിട്ട് ഓർഡർ താൻ കേട്ടില്ലേ? മണിയൻ அப்படியே இது பண்ணி எவ்வளோ குரங்குனா பிடிப்பாங்க? குரங்கு பிடிக்கலடா. அதான் கன்னு தான் இவ்வளோ தான் பண்ணுவாங்க.
ആ ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് തറയെ വീണിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കിടന്ന് വലിയ ഇതിപ്പോൾ കള്ളനാണെങ്കിലും കുരങ്ങനാണെങ്കിലും എടുത്തങ്ങ് പൊട്ടിച്ച കുഴി. പിന്നെ ഈ മരം കയറാനും കുലുക്കാനുള്ള ആവശ്യമൊന്നും നാട്ടുകാർ കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ பொருள் எத்தனை போய் டாய்ஸ் டால்ஸ் எல்லாத்தையும் தரும். പത്ത് വർഷമായിട്ട് തൂണ് മാത്രം പണം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴിച്ചി ഫ്ലൈ ഓവറിൽ നാട്ടുകാർ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി, പയറും വെള്ളിരിയും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ നോക്കണ്ട. പറയാനുണ്ട് നടത്തി വിട്ടേക്കണേ. ആരുടെയും വഴി മുടക്കിട്ട് നോക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം പരിപാടി നടക്കാൻ ഇടയിലാണ്. ജാതി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഷൈജു സാറിന് അതിന്റെ ഒരു ചൊവ്വയാ പിടിത്തം. ആൾക്കാർ മെനു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടാ ഫാമിലി അവരോടത് നീ നടന്നോ, ഞാൻ വന്നോളാം. അല്ല അവിടെ എല്ലാരും എത്തി, തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എത്തിക്കോളാന്ന്. கூட வேலை செஞ்சு ഫോട്ടോയിൽ എന്താ അതുதான் ഫോട്ടോയിൽ ഒത്തിരുന്നത് അവരുടെ ഓഫീസ്. ഞാൻ തിരക്കിയിരുന്നു സൗത്തിലുണ്ടോ. നീ അപ്പോൾ അവരോട് ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടിരിക്കേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ചച്ചുവിന്റെ ഫോട്ടോസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. Actually, I don't know him in person. He's a colleague of என்னடா இது? like they had a chat and ஐயோ நிஜமாலே அவன் எக்ஸோட தம்பி தான் போல. yes. நம்ம லவர் எக்ஸ் நினைச்சோ ஆனா ஜெயச்சந்திரன் கேவி. yes. அவன சாவுனி சாவுனி. She can join if she wants to. No, I mean she passed actually. 2 years now it's been. இறந்துட்டாங்களா? So how old was Chachu at the time of missing? 7. And date of missing? என்னடா பையனும் இல்லையா? 3 years back. 20th 2021. எனக்கு ஒன்று தோணுது, கடைசியாக கன்று ரெனியூ ஆனது 2021 தான். ஓ ஆமாடா ஆமாடா ஆமாடா. உள்ள அப்போவே காணப்பட்டிருக்கோ. நீங்கள் அப்படி யோசிக்கிற இது தாத்தாவே இப்போ பேர் என்ன போட்டுருந்தா ചേട്ടാ ഇതും കൂടെ അവിടെ കയറി പോകേണ്ടതാ. பேரும் காணாதானே போயிட்டான். തിരുനെല്ലിക്കല്ലേ? காணும்டா, கன்னும் காணும்டா. தாத்தாவோட கன்னுடா. 2x2 22 മാറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. ബേബി സാറിന് കോളുണ്ടല്ലോ. ഇയാൾ ഈ സുമതത്തഞ്ചേട്ടന് വല്ലതും കൊടുക്കൂ? കള്ളിന്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് പറ്റിത്തരം കാണിക്കില്ല. നോക്കിക്കോ, ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോന്നായിരിക്കും. 11ാം ബ്ലോക്ക് അല്ലേ? ഞാൻ ഉടനെ എത്താം, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. ശരി, ഇതാ ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. അതെ, ഫോറസ്റ്റ് വെടി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പട പിന്നെ ഇറങ്ങിയാ നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഷൈജുവാ വിളിച്ച്, അവനിപ്പോ സ്പോട്ടിലുണ്ട്. എവിടെയാ? കല്ലേപ്പത്തി നിന്ന് മേളിലേക്കുള്ള ട്രക്ക് വേ ഇല്ലേ അവിടെ. 10th ബ്ലോക്ക് അല്ല. ടോണി, ആ ജീപ്പിന്റെ ചാവി ഇങ്ങെടുത്തു. 11ഉം 12ഉം ആണ് ബൗണ്ടറിയും തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കല്ലേപ്പത്തി വനമേഖലയിൽ വെടിവെപ്പ് ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സാർ. ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവും. ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടാ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാർ. അതല്ല, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു സെർവർ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സാർ പോയില്ല. സെർവർ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയപ്പോ അത് അങ്ങനല്ല, കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞേ. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണോ? അല്ല സാർ. കൊച്ചേ, ഈ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ നേരത്തിന്റെ പകുതി മതിയുണ്ടോ അതിനായിട്ട്? അതൊന്നും ചെയ്യാൻ വെറുതെ ബാക്കപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ? എന്തോ
இஷ்யூ தெரியுமா? அசால்ட்டா காட்டுறாங்க. எலெக்ஷன் நடக்குது, ஏரியாவில் ஃபயர் ஆயிருக்கு. ஆனா வந்து எல்லாரும் வந்து ஏதோ ஜாலியாக அங்கே போகிறேன் விசிட்டிங் ஸ்பாட் மாதிரி வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. அது மெயின் ரோடு வேறு அது. പണ്ട് കാലത്തെ തോന്നിയാസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പ്രകാശാന്റെ കൊള്ളിക്കലും പതോളടുത്ത് മതി, എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറണ്ട. കള്ള് വാറ്റി കൊടുത്തിട്ടും പൂജ തൂക്കിട്ടും അത് എത്ര കാലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നോക്കാം. எலெக்ஷன் கமிஷனுக்குலாம் இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா எலெக்ஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டு மிலிட்ரியை இறக்கிட்டு இருப்பாங்க. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ സുമദത്തൻ, പണ്ട് ചെറിയ ചില്ലറ നെക്സൽ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒതുക്കത്തിൽ. കണ്ടുവരുന്ന പാറ്റേൺ മാറിയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കിട്ടിയിടത്തോളം ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് അതൊരു റിവോൾവറോ പിസ്റ്റളോ ആവാം. എന്തായാലും ചെറിയ തോക്കാണ്. നീ എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചോ? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം? ചോദ്യം പോലല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ ബലിസ്റ്റിക്കാര് പറഞ്ഞെന്ന് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തട്ടിവിടെ. ഒരു പിസ്റ്റളിന് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഏട്ടനും ഉറപ്പിച്ചോ അത് അച്ഛനെയാണെന്ന്? ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ ശേഷമല്ലേ മോൻ നീ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പഴയ ഒത്ത ടീംസാ രണ്ടാളും. അയാൾ ഇപ്പോഴും അച്ഛനെ കാണാൻ വരാറുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ അയ്യോ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഫ്രഞ്ച്. ഓ ബോൺജോ തൊടല്ലേ, നോക്കട്ടെ. പയ്യനാ പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ. എന്തേലും വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ തന്നെ നേരിട്ട് പോണോ? പറഞ്ഞാരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരില്ലേ? ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര കണിശ അച്ഛന്. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലും സമ്മതിക്കില്ല. അച്ഛൻ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ ലെവൽ നോക്കിയോ? ആ ഇറങ്ങും. അച്ഛൻ്റെ വണ്ടി സെറ്റാവുന്നില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാനും വരാം. അച്ഛാ ഇത്രയും നേരം വേണമായിരുന്നോ? சரியான சைக்கோ வருவாங்க. சொல்லாம தெரியல. மிலிட்ரின்னு போனால் மேக்ஸிமம் ஒரு 3 to 5 வருஷம் இருப்பாங்களா தெரியலையே. இல்லை சும்மா அவங்க டிப்ளாய்மெண்ட் இந்த டிசிப்ளின் அந்த ஒரு தலைவர் என்ன பண்ணுகிறாரு. மிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று என்ன பண்ணாலும் எதனா ஒன்று யோசிக்க முடியாது. எதையோ കൊത്തിനിറരുത്. വേറെ ആർക്കും ഇവിടെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. ആ തോട് വരെ നമ്മുടെ തന്നെ. ഇനി അപ്പുറത്തെ പണിക്കാരായിരിക്കും. ഒരു 7:30 മണി വരെയൊക്കെ അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ എന്ത് പണി? ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് മതിയോ? നല്ല കാട് അവിടെയൊക്കെ. ഞാൻ പോയി ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് വരാം. அப்போண்டோட முந்தின குழந்தையா அது மேலே கொஞ்சம் பாசம் இது பண்ணுறது. ராயனில் தாம்பத்துக்கு வந்து போயிடுச்சு. எரிச்ச இடமா ടപ്പ് ടപ്പെന്ന് കാട്ടിയില്ല. നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വരാറുള്ളൂ? ഇങ്ങോട്ടങ്ങനെ ആരും വരാറില്ല. ഓ, ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ എന്തായാലും കത്തിക്കറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ തീയും കണ്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ നിലം കാണുമ്പോൾ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ തോന്നുന്നേ. ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ കാട് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറമ്പിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ ഈ തീയിട്ടതിന് ചുറ്റും മാത്രം 2-2.5 അടി ചുറ്റളവിൽ വലിയ പ്രായമില്ലാത്ത കുറ്റിപ്പുല്ലാണ്. മണ്ണിളക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കരിയും കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ തീയിടാറുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കല്ലേപ്പത്തെ വെടിവെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റേഷനിലും അങ്ങനെ ഒരു ടോക്കുണ്ട്. അല്ല, ഒപ്പരൊന്നിനും പോവില്ല എന്നറിയാം. എന്നാലും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആ കമ്പനി ഒന്ന് വിട്ടുപിടിക്കും. നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ വെറുതെ അല്ലേ? ബൽഗാം എന്ന് വെച്ചാൽ കർണാടകയിലല്ലേ? என்னடாச்சு? தெரியல, ஏதோ படிக்கிறாங்க. സുമദത്തൻ. സുമൻ ചേട്ടനാ ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കാറ്. പണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരം വീട്ടിൽ വരും. എന്നെ ചേട്ടനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. എല്ലാം വിട്ടു എന്നുള്ള ഉറപ്പായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? എടോ, ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാലത്തും അച്ഛനൊന്നും ഒളിച്ചു കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറേ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ സിഗ്നലിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാലോ.
എന്തു പറ്റി? ചച്ചുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന്. പയ്യണ്ടാ ஓ என்ன சர்க்கிள் பண்ணி சும்மா சொல்றேன். ஆர்டிஃபிஷியல் ரியாக்ஷன். ஓ அந்த ட்ரெயினில் கர்நாடகா வெல்கம் வெல்கம். ஏன் அவசரம் மடக்கி விட்டுக்கிறாங்களா? தாத்தா மேல டவுட்டாகவே இது தாத்தா ஏதோ பண்ணிக்கிறாரு போல புதுசா. நேனுக்கு ரவி வேற காட்டல. இது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிடலாம் மேடா. பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் பண்ண மாட்டாங்க, நேரில் தான். ஏன்டா டைம் வேஸ்ட், மணி வேஸ்ட். நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குடா. பாடியோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால வந்து ஏதாவது மார்க்ஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். அது ஒன்றும் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் டைம் கேப் வர ஆயிடுச்சுல. பையன் தொலைஞ்சு போய் 3 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுல. ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാ ചോദിച്ചേ. അവളില്ല, മരിച്ചു. മക്കള്? അജയൻ. അജയന് മാത്രമല്ലോ? അജയചന്ദ്രൻ KV. ഒരാളൂടി ഇല്ലേ? എല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ചോദിക്കും? പേരാ ചോദിച്ചത്. പ്രസാദചന്ദ്രൻ KV. ചേട്ടാ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി വേണം. ചേട്ടൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നില്ല. ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചാലും മതി. സംശയങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ഉറപ്പാക്കാണ്ട് പറയാനും ഒരു. നീ ആ ആശാരിയെ പിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നോ? എന്താ ആശാരിയെ വിളിച്ചിരുന്നോന്ന്? വിളിയും പറച്ചിലും മാത്രം പോരാ, കാര്യം നടക്കണം. അവനോട് ചുണ്ടമള്ളം പണിയാണെന്നോ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഡോർ ലോക്ക് ശരിയാക്കാനല്ലേ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു നോക്കാച്ച, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വരാൻ പറയാം. എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ വാതിൽ ശരിയാക്കി. അത് നീ പെരുന്തച്ഛനെ വിളിച്ചാലും തിരക്കില്ല. നീ അച്ഛൻ്റെ റൂമിൽ കയറി. അച്ഛനല്ലാതെ ആരാ റൂമിൽ കയറില്ല അച്ഛന് മനസ്സിലാവും. എനിക്കിതാ മനസ്സിലാവാത്ത. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാൾ റൂമിൽ കയറാൻ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അച്ഛനത് ഇഷ്ടമല്ല, അച്ഛൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതെന്താ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് അച്ഛൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. അച്ഛൻ ഇൻസുലിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇൻസുലിൻ സ്ട്രിപ്പ് അല്ല, ആന്റി ഡിപ്രസൻസിന്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന. ഇതിപ്പോ ന്യൂറോ പേഷ്യൻസിന് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ഇൻസിഡന്റ് കൊണ്ടല്ല, പലരോടും അച്ഛൻ പറയുന്നതും പെരുമാറുന്നതും ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രേഞ്ചാ. ഇതിനിടയിൽ അച്ഛൻ്റെ ആർമി ഫ്രണ്ട് വന്ന ദിവസം അയാൾ നല്ല ടോക്കറ്റീവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അച്ഛൻ ആകെ ഒരു പാനിക്ക്, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ. കയ്യിലൊരു ചെറിയ നോട്ട് പാഡ്, അതിൽ നോക്കി വായിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും കുശലങ്ങളും ഒക്കെ. അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അതിൽ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നതും കണ്ടു. രാത്രി കാറ് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിളിച്ചില്ലേ? എനിക്കിപ്പോൾ അതിലും ചെറിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി അച്ഛൻ നിന്നതാണെങ്കിലും. എങ്ങനെയെങ്കിലും സാവധാനത്തിൽ അച്ഛനൊന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്ലാനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ആയിടയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ആർമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജേക്കപ്പങ്ങൾ കാണാൻ വന്നു. അച്ഛൻ സംസാരം പൊതുവെ കുറവാന്ന് അറിയാലോ ഞങ്ങള്. അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതലും സൈലന്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അൺയൂഷ്വലായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂറൽ തെറാപ്പിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പോവായിരിക്കുന്ന ഞാൻ எனக்கு ஒன்று தோணுது. ஆனால் அது வந்துச்சு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா டென்ஷன் ரொம்ப இது வேணும். பேர் என்ன, அவங்க அம்மா யாருன்னா கூட பேர் என்ன கூப்பிட்டு எங்கேயோ போயிருக்காரு போல, മറந்து വിട്ടു வந்துட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். അജയം പോലും അറിയുന്നതിൽ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാത്തതും വീടിന് പുറത്തധികം സോഷ്ടാകാത്തതൊക്കെ അയാളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും. അജയനപ്പോൾ പിക്ചർ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലേ? You know why he was fired from the army service?
പിള്ളേടേത് ഒരുതരം ഒബ്സസീവ് പെർഫെക്ഷനിസമായിരുന്നു. അൺകോംപ്രമൈസിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു ചെറിയ എറർ പോലും സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നോ ബറ്റാലിൽ നിന്നോ വരരുതെന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എക്സ്ട്രീംലി സ്ട്രിക്റ്റ്. കക്ഷിയുടെ മറവി ആദ്യമൊക്കെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഒരു തമാശയായിരുന്നു. മറവി കാരണം ചില ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹി മിസ്പ്ലേസ്ഡ് എ സർവീസ് പിസ്റ്റൾ. പിള്ളയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്യൂ ആയത് മാറി. സത്യത്തിൽ കുറേ മുമ്പ് തന്നെ അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു സംതിങ് വാസ് നോട്ട് റൈറ്റ് വിത്ത് ഹിം. മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് മറച്ചു വയ്ക്കാനും നോക്കി. പുറത്തറിഞ്ഞാലുള്ള എംബറാസ്മെൻറ്റും കോൺട്രവേഴ്സിയും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള മടിയായിരിക്കാം. അവസാനം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ടീമിലെ ഒരാൾക്ക് ആ ഗൺ കോയിൻസിഡൻ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. പിള്ളയുടെ സർവീസ് റെക്കോർഡ്സ് നല്ലതായതുകൊണ്ടും പിന്നെ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഗുഡ്വില്ലിനെ ബാധിച്ചേക്കുമോ എന്ന കൺസേൺ കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസ് ഈ കാര്യം പുറത്തുവിടായിരുന്നു. ഹി വാസ് ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട്. തന്നോട് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല പറയാതിരുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലടാ, ഞാനോട് പോയിക്കോളാം. ചച്ചുന് 2.5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും മറ്റോ പ്രവീണയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ടെസ്റ്റും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. മിക്കവാറും അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു അവന് കൂട്ട്. എന്താ ചോദിക്കാൻ? അച്ഛൻ മറന്നുപോയതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ചച്ചു மிஸ்ஸிங் ஆயதுல நம்ம வந்து டவுட் தான் உங்களுக்கு வந்து பரவாயில்ல. அப்போ நம்ம கரெக்டாக தான் കാമറോട് പയ്യന്മാർ ഡീകോഡ് പண்றாங்க. ഇപ്പെല്ലാം அவங்க மேல காண்டதும். ഈ സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാ? നിങ്ങൾ ആരാ? തിയേറ്ററിൽ റിയാക്ഷൻ. ഓ ഇത് ഇപ്പதான் കണ്ടുപിടിக்கிறீங்க. ഓക്കേ ഓക്കേ. രാത്രി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ചച്ചുവിനെ കാണാനില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അച്ഛനും ചച്ചുവും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ചച്ചുവിന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അച്ഛനറിയാമായിരുന്നെങ്കിലോ, അറിഞ്ഞിട്ട് മറന്നുപോയതാണെങ്കിലോ? ഒരു റിയാക്ഷനും നമുക്ക് இல்லை நம்ம 2 இது சொல்லியிருந்தோம்ல. ஒன்று வந்து கண்ணு காணோம், பையனை காணோம், அவரோட சுற்றுப்பாரோ அப்படின்ற. மேபி ஏதோ பிரச்சனையில் தெரியாமல் சுட்டுட்டு அதையே அவர் மறந்துட்டு இருக்கிறாருன்னா தெரியல. இல்லை காட்டுக்குள்ளே விட்டு வந்துட்டாரா? அதுதான் எனக்கு டவுட் ஆகுது. 2 ஆப்ஷனும் இருக்குது. 2க்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதனால தான் ஒரு பேப்பரை கட் பண்ணி வச்சிருக்காரா? எது பேப்பர்லாம் நிறைய வச்சு பேர சம்பந்தமானது. ஆஹா, நார்மலாகவே கட் பண்ணி வச்சிருந்ததில்ல, இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தான் மறந்துடுறாருல. அப்பப்போ பார்த்து ஞாபகம். എന്നടാച്ച് എന്ത്? ആ വിളിക്കാം. എന്നാ പോയി വിളിക്കുക. ആരുടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? തറയ്ക്ക് കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ പണിക്കാരാ കണ്ടു. നീ ഇവനെ കൂടി വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല്. ഞാൻ പോകുന്നതിന് പോകട്ട് വരാം. ചെല്ല്. ശിവട്ട ആരുടെ എന്തെങ്കിലും ഫോറൻസിക്കാർ എത്തിയിട്ടില്ല. അവർ വന്നിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ. கடைசியில் குரங்கு இதுவாக இருக்குது. குரங்கு மாதிரி தான் இருக்குது. பெரிய குரங்கா இருக்குது. கையில் മിഡിലിൽ തുടങ്ങിക്കോ. ഓക്കെ. കറക്റ്റാ. മങ്കി அந்த ടെയിൽ ബോൺ இருக்கும். സംഗതി പ്രൈമേറ്റ് ഫാമിലി തന്നെ, പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ സ്കെൽട്ടൻ അല്ല. ഇതിപ്പോ പോലീസ് കൂടി ഇടപെടും. ആംസ് ആക്ടിന്റെ വകുപ്പിൽ വരുന്നതായോണ്ട്. ആംസ് ആക്ട്? അച്ഛൻ്റെ ആ തോക്ക് മിസ്സിംഗ് കേസിന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പം എന്താ? പിള്ളച്ചേട്ടൻ ജോയിക്ക് സ്ഥലം വിറ്റത് 2 കൊല്ലം മുമ്പല്ലേ? അച്ഛൻ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി? മിലിറ്ററി പേഴ്സൺ പെരിഫറൽ വ്യൂസ്. ഈ കിട്ടിയ കൊരങ്ങൻ്റെ റിമൈൻസിന് 3 കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട്.
ஃபாலோ பண்ணிட்டா பாடி சோடா. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയണത് എക്സിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട് കുരങ്ങൻ്റെ ബോണിലെ പാച്ച് വെച്ചിട്ട് .32 കാലിബർ ബുള്ളറ്റ് ആവാന്നാണ്. ഈ അതിന് മേലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അപ്പുപിള്ളയുടെ ഫയർ ആൻഡ് മിസ്സിംഗ് കേസിൽ സ്ഥിതി അപ്പുപിള്ളയുടെ .35 ആണ്. പാവം. ഞാനിവിടെ SHO ആയിരുന്ന കാലത്താണ് അപ്പോഴുള്ള പണ്ട് ഗൺ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി മൊരട്ട ആള്. ഇവിടുത്തെ തന്നെയല്ലേ ഒരു പയ്യനിടയ്ക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയത്? അതെ, ഒരു 3 കൊല്ലം. ഇതിനു മുമ്പും 1-2 തവണ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ. പോയ 2 പ്രാവശ്യവും വീട്ടുകാരും സ്കൂളുകാരും ചേർന്ന് രാത്രി എപ്പോഴോ തപ്പി പിടിച്ച്. അപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു കക്ഷി? കണ്ണടിച്ചിറക്കിയ കഥയൊക്കെ സിനിമ സ്റ്റൈലാണ്. പറഞ്ഞ കഥയും കിട്ടിയ സ്ഥലവും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. പിന്നെ 3-ാമത്തെ തവണ, അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് പോക്ക്, മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വട്ടുചേക്കൻ പിന്നെ ഇറങ്ങി എന്നുള്ള മട്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. சொல்லியிருந்தார்ல ஸ்க்ரீனிங் மெக்கானிசம் மாதிரி அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக இருக்கிறது, சோஷியலைஸ் பண்ணது. ആ പറമ്പിൽ നിന്ന് കുരങ്ങനെ കിട്ടിയ കേസ് ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിരുന്നോ? എന്നെ ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്നല്ല കിട്ടിയത്. ഓണർ എന്ത് പറഞ്ഞു? സ്ഥലത്തിന് ഓണർ വേറെ ഇവിടെ ആരാ ഓണർ? ഏത്ത വരെ കേൾവി. ജോയ് സാർ ആ സ്ഥലം നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 കൊല്ലമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ കിട്ടിയ സാധനത്തിന് 3 കൊല്ലം വഴക്കുണ്ട്. വെടികൊണ്ടാണ് ചത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പിസ്റ്റളൊക്കെ പോലെയുള്ള ചെറിയ എന്തോ തോക്ക ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആര് പറയുന്നേ? അല്ല, ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അതെന്റെ തോക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ല, അച്ഛനത് കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ചോദ്യം അവരുടേതോ അതോ നിന്റെയോ? ഒരു കാര്യവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു തരുന്ന വല്ല പോളിസി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സാർ, അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും. എന്റെ പ്രായം, സമയം, എന്തിനാണോ ആളെ ഇങ്ങനെ മെനക്കെടുത്തുന്നേ? എനിക്കിപ്പോ കിട്ടണം. സെർവർ അപ്ഡേഷൻ നടന്നോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തരുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാർ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹലോ, இவரே இவர் டெஸ்ட் பண்ணிடுறாரா? குமார் ராமசாமி. ஃபைனலி ஃபேமிலியாக டூர் போயிருக்குன்னு நினச்சேன். வாங்க. நினைச்சேன் இவ்வளோ കുറേ നേരം നോക്കിയിട്ട് കാണാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൻ്റെ മോനെ വിളിച്ചു. വൈഫോടെ വെളിയിൽ പോയിരിக்கிறதா சொன்னார். யாருன்னு தெரியல. அட, இந்த ஃபோட்டோ இங்கே வந்துருச்சா? இட் வாஸ் தேர் நோ. ஆனால் இதுதான் கரெக்டான இடம். We'll come in a moment. அவரை பற்றி எடுத்து படிப்பாக இருக்கணும். போயிட்டு சீட் கோட் எடுத்துட்டு சரி. എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ കാർഡമെല്ലാം? കാർഡമും മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാടാ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം പേരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടേ ബാലൻസ് ആവും. அவரோட ஆட்டிடியூட் இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே. பின்னாடியே நின்று வேலை வாங்க வேண்டியதாக இருக்கு. இஃப் மை மெமரி இஸ் கரெக்ட், நான், நீங்கள், சரணு, அப்புறம் ஜேக்கப் 4 பேர் ஜீப்பில் போனோமே. இந்த ஜேக்கப் பையிருக்கானே, ஞாபகம் இருக்கா? ஃபுல் பாட்டில் ஏற்றிட்டான். சும்மா டர்ரு புருன்னு டர்னிங்லாம் செம்ம ஸ்பீடு. நான் கூட நினச்சேன் வண்டியை போய் கவுத்துற போகிறேன் நம்ம இதோட காலின்னு. அப்புறம் அந்த 7th லேனில் லால் சவுக்கு கிட்ட மேஜர் குவார்டர்ஸ் முன்னாடியே ரோட்லேயே யூரின் போனான். அந்த கார்டு ஓடி வந்து கண்டபடி சத்தம் போட்டான். பாவம் நீ தான் போய் அவங்க கிட்ட மாஃப் கீஜியே பாய் சாப், மாஃப் கீஜியே பாய் சாப் சொல்லி கெஞ்சி அப்புறம் தான் എനിക്ക് വലിയ പരിചയം ഇറ്റാനഗർ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്. யா மேன், யா சேம். நானும் அங்கே தான் அவனை சந்தித்தேன். ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 1986. മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 86-ൽ നീ IPKF-ലായിരുന്നല്ലേ?
அப்படியா சொன்ன? ஓ ஆமாஜி, ஆமாம். பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் ராஜீவ் காந்தி IPKFல இருந்தேன். IPKFன்னா അപ്പം ജാഫ്നാനിൽ ഇരുന്നിരിക്കണം. ശ്രീലങ്കാവിലെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇരുന്നൂട് താൻ എങ്ങനെയാ അരുണായിൽ കിടക്കുന്ന ജേക്കബിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്? Why are you lying? ഇത് കള്ളം പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന്? കള്ളമാ? നാനാ? Why should I lie to you? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് മൊത്തം കള്ളമാ. വെറുതെ ഒന്ന് ബ്ലഫ് ചെയ്ത. ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കള്ളങ്ങളും നിനക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. എന്തിനാ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്? ആരാ നീ? ആക്ച്വലി വൺ സൈഡ് ഇതുണ്ട്. என்னடா அது நிழல்கள் வேற மாதிரி உண்டு. அப்படியா மறுத்துடாரா? ஆஹா. All okay here? Yeah. We are just இந்த ஃபோட்டோ பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அப்பு சார்? நாங்கள் பாருங்களேன், இதை பார்த்தாலே அன்றைக்கி நைட் கூத்தடிச்சது தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. குட் ஓல்ட் டேஸ், ரைட்? ஓகே தென் ஐ எம் லீவிங். போகிற வழியில் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. இவர் ஆக்டிங் தானே வேற லெவல். அந்த ட்ரான்சிஷன் காட்டினார் பற்றியா? ஃப்ரெண்டுலேருந்து லைன் ட்ரான்சிஷன். ഇവരാണോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ? അതെ. നിങ്ങൾ വേഗം ആ ഫോട്ടോ കാണിക്കും. കണ്ണ് 13 ബ്ലോക്ക് തൊട്ട് ട്രൈബൽ കോളനി ബൗണ്ടറി തുടങ്ങുക. കല്ലേപ്പറ്റി സബ് ഡിവിഷനിൽ 144 ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ട്രൈബൽ സ്കൂളും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടാനാ തീരുമാനം. ഓക്കെ സർ. പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിഷൻസ് മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ഓഫ്. കോളനികളിലൊന്ന് നേരിട്ട് അറിയിച്ചേക്കണേ. പ്രകാശ് ഏട്ടനെയും കൂട്ടിക്കോ. അപ്പുപിള്ളയുടെ ഫയർ ആൻഡ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കണ്ടേ? ഇതെങ്ങാനും അച്ഛൻ്റെ തോക്കെന്ന് വന്നാൽ ഇരട്ടി പണിയാണ്. പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പം കേസോ. സാർ, പിസ്റ്റൾ അപ്പുപിള്ള കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, മോഡൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേ കൺഫേം ചെയ്യാനാ. അത് തന്നെ ഏതെന്ന് അങ്ങനെ പറയും? സാർ, റവന്യൂവിലുള്ള മൊത്തം ലൈസൻസ് ഹോൾഡേഴ്സിൽ ഈ സ്പെക്ക് ഉള്ളത് അപ്പുപിള്ളയ്ക്ക് മാത്രം. ഇത് ഏതാ സാധനം? ഷീൽഡ് EZ സീരീസ്. സ്മിത്ത് ആൻഡ് വെസൺ. ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ ഇതെല്ലാം? ഷൂട്ടിംഗ് മീറ്റിലെ പഴയ നാഷണൽ ക്വാളിഫയറാണ് പുള്ളി. അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വല്ല കള്ളത്തോക്കോ മറ്റോ ആവാം. ഈവൺ ഒരു ടോയ് ഗണ്ണ് പോലും ആവാം ഇത്. ആവാം, പക്ഷേ ഇഷ്യൂ പബ്ലിക് ത്രെട്ടാണ്. ഒന്നുകിൽ ആ തോക്ക് കണ്ടെടുക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസർ ലുക്ക് കിട്ടുന്നവരെ. അതും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചാൻസ് എടുക്കാനാവില്ല. അപ്പുള്ളയുടെ ഗൺ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം. കളക്ടർ ഓഫീസിലും സൂപ്രണ്ടിനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തേക്കും. ഫോളോ അപ്പ് എൻക്വയറി തുടങ്ങിക്കോ. ശരി. ஓ, இவர் தான் போயிட்டு எரிச்சுன்னு இருக்கிறாரு போல. இந்த நியூஸ் பேப்பர் ஃபைல்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் தான் வச்சுருந்தாரு. இல்லை அது சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, இந்த மாதிரி வந்து அந்த வேலை செய்கிறவங்க கூட எரிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனால் இவர் தான் ரெகுலராக போயிட்டு எரிச்சிருக்காரு. அந்த போலீஸ்கார் கூட சொன்னார் பாரு, இல்லை இங்கே நடந்து வந்த தடம்லாம் இருக்குது, சில கிராஸ்லாம் சின்னதாக இருக்குது, சில எல்லாம் பெருசாக இருக்குன்னு. தாத்தா என்னதான் பண்ணுறாரு? பக்கம் வச்சுவா. இல்லை ராயன்பத்தில் பலார் நடிக்கும் தெரியுமா? அந்த மாதிரி ஒரு தாத்தாவை ரெட்டி அடிக்கணும். மறந்துட்டாரா?
എനിക്ക് എന്താ എന്താ പറ്റി? എന്തേ കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിക്കകത്ത് വെച്ച് തീർത്തോണം, അല്ലാതെ വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാനായി. இப்போ இவனுக்கும் இதுக்குள்ள ஏதோ மறக்கிற வீட்டு வழி மாதிரி அவன் சொல்லும் போது கொஞ்சம் விட்டா தானே கன்ஃபார்ம். ஆரம்பிச்சிட்டான் நமக்கு. ടീ കോഫി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എടുപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ദിസ് മേ ടേക്ക് സം ടൈം. ഈ വാച്ചർ സുമതത്വനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാലത്തൊന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും മാത്രം അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? എടാ, ഇത് വിചാരിച്ചിടത്തൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിള്ളച്ചേട്ടൻ്റെ പഴയ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞു പൊക്കി ഓരോന്ന് ഒത്തു നോക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ കാലത്ത് പോലെ. ഈ സുമചേട്ടനത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവരോട് പറഞ്ഞതെന്ന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. നമുക്കൊരു എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന്. തേർഡ് വീക്ക് ഓഫ് മാർച്ച് 2021. ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു കുരങ്ങ് വെടിയേറ്റ് ചത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ. ജോയുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ കുരങ്ങിൻ്റെ റിമൈൻസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിസ്റ്റൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാച്ചിങ്ങുമാണ്. വാച്ചർ സുമതത്വം തന്ന വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ സംഭവത്തിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ പിസ്റ്റളിന് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞ കഥയിലും അതില്ല. അന്ന് റേഞ്ച് ഓഫീസറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കാ പിള്ളയെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ച്. കുഞ്ഞല്ലേ അറിയാത്തോണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നാളെ കുരിപ്പ് ഈ പെരക്ക് തീടും. നോട്ടൊന്നിപ്പോ കണ്ടു കൊച്ചല്ലേ ഇത്? പിന്നെ കൊച്ച പൂട്ടിക്കിടന്നതിന്റെ പെട്ടിന്നാ ഇനി തോക്കെടുത്തോണ്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ പീറയ്ക്ക് മോട്ടിക്കാനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അതോ മാറ്റി വെച്ച കാട്ടിച്ചെടുത്ത് ട്രിഗർലോക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാൻ ഇവനെയാണോ കൊച്ചെന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്? പുറത്തെറിഞ്ഞാൽ വലിയ കേസാവും. വൈൽഡ് അനിമൽ അല്ലേ? ஆனால் அது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய குரங்கு தானே. இவ்வளோ பெரிய காட்டில் போச்சர் கூட கண்டுபிடிச்சிடறாரு விஷயம். வேறு ஏதோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தோணும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பாவம்ல ஃபேமிலி நோக்கில குரங்கு பதறி. ஓ, அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கு. ചച്ചുവിന് എടുക്കട്ടെ പായസം? ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ അയാൾ അങ്ങനെ പെരുമാറിയപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നി. പിന്നെ തോന്നി അയാൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴാ ചേട്ടനത് അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് തോന്നിയേ? തോക്ക് കാണാനില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അന്ന് വൈകുന്നേരം നടന്നതെല്ലാം ഓർമ്മയുള്ളതെല്ലാം പറയാൻ. പിന്നെ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വരവായി. കൂട്ടത്തിലെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ, പണ്ടത്തെ നിലമ്പൂർ സംഭവത്തിലെ സഖാക്കൾ, കേസ്, അവർ ചിലരെ പോയി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര്. ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഒരേ ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരേ ഉത്തരങ്ങൾ. എപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ മൂപ്പരത് കേട്ടിരിക്കും. പിള്ളേർക്ക് പോലും സ്വന്തം തന്തമാരെ ഇത്രയൊക്കെ അറിയും. വന്ന പൊണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തോക്ക് കാണാതായ വിഷയം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇലക്ഷൻ ടൈമിലല്ല എന്ന് നിങ്ങളതാരെ അറിയിച്ചതുമില്ല. மெமரி பவர் கம்மின்னு வாங்க പറയുമ്പോൾ പാട്ട് കൂടെ പാടത്തില്ല. അപ്പൊ ആരും
അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഹലോ അജയൻ, എന്താണ് ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സംസാരம்னா லிமிட் இருக்குல்ல. அஜயனும் அச்சனை போல அசுகம் புறத்தறியுதுன்னு പറഞ്ഞിരുന്ന ബ്ലോക്ക് வந்துருச்சுன்னா he will panic. டவுட்டே வேணாம். ஜாசி படி தப்பான தலை நான் நிழல்கள் ரவி தப்பா நினைச்சேன். ஆமாம், എഡിറ്റ്ലാം മുന്നേ വെച്ചിരുന്നു ഫോട്ടോ വീട്ടിൽ. അച്ഛനൊരു നെക്സൽ കണക്ഷൻ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ആർക്കും ഇത്ര തള്ളിച്ച കാര്യം അറിയാൻ നീ റിയാക്ട് ചെയ്യരുത്. എന്താ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിന് തോന്നിയല്ലോ റിയാക്ട് ചെയ്യരുത്. ഏട്ടാ, അകത്തിരിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും ഏട്ടനും അറിയാവുന്നതല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏട്ടാ? சப்டைட்டில் வராது. നിങ്ങളിങ്ങനെ മ്യൂട്ടായി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇയാളുടെ കൂടുള്ളവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. പാമറുക ചുചോ ஒரு வரதான் ரீச் பண்ணிச்சு வீடு. நல்லா சான்ஸ் இருந்துட்டு மேடம் அப்புறம் விட்டா உள்ளே போய் பார்க்கவே முடியாது. ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்ல முடியாது. எ கைண்ட் ஆஃப் ரெமினிசன்ஸ் தெரப்பி. நம்ம பேஷண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணணும் டு டாக் ஆர் திங்க். ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே பேசுகிற மாதிரி கேஷுவலாக பேசினா போதும். தட் வில் ஸ்டிமுலேட் தி பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி. சோஷியலைசிங் ஸ்கில்ஸ், செல்ஃப் எஸ்டீம், അറ്റൻഷൻ, കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം ഏറത്തേക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി കാലമായിട്ടുണ്ടോ ഈ തെറാപ്പി? കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട്. 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലേ? അതെ. ഡോക്ടർ ഈ വന്ന് നടത്തുന്ന തെറാപ്പി സെഷൻസ് ആണെന്ന്? நோ, அது பறஞ்சிட்டில்ல. தெரிஞ்சா அப்பு பிள்ளை எந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. திஸ் கேஸ் as an old friend, obviously with his help and consent. ഞങ്ങൾ പോലും ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിലാണ് നിൽക്കാറ്. 1-2 വട്ടം അച്ഛനോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ അപ്സെറ്റായി, പിന്നെ പാനിക്കാവും. പാനിക്കായാൽ he may lose hold of reality. കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ അച്ഛൻ്റെതായ കുറേ ശീലങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയും തോറും അതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് സാർ. ഇത് പണി 8 തിരിച്ചു കിട്ടും കേട്ടോ. പോലീസിന് മാത്രമല്ല, റവന്യൂ, ഫോറസ്റ്റ്, ഓൾ വിൽ ഹാവ് എ ഹാർട്ട്. എന്ത് പറ്റി? സാറ് ഇവിടെ പണ്ട് SHO ആയിരുന്നപ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ ഗൺ ലൈസൻസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയേ? എത്ര വർഷം മുമ്പാ? 8 വർഷമായി കാണും. പിള്ളയെ മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർമിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടതാ 16 കൊല്ലം മുമ്പ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ടേ കിടക്കും. മെന്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഏത് വകുപ്പിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ പാസ്സാക്കി ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നേ കോർട്ട് ചോദിക്കൂ. പോരാത്തിന് കുരങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ട പിസ്റ്റൾ അയാളുടെ ഏത് തന്നെയാണെന്നുള്ള ലൈനിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബോണസ് റിസ്ക്. ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് ത്രെറ്റ് ഇഷ്യൂ. செஞ்சிரும் மீடியா. ஆமாம், நான் தான் பண்ணேன் டாஸ்க். போஸ்ட் பண்ணோம். அப்பா நான் பால முரளி அண்டு கண்ணி இங்கே தான் முடிச்சுக்கிறாங்க. அப்போ குரங்கையில் எப்படி இருந்துச்சு? ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டாரா தெரியலையே. എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണല്ലോ. ഇതാരാ ഇതിനകത്ത് കയറി? ആരാ എൻ്റെ മുറി കയറിയെന്ന് எப்படா கண்டுபிடிக்கிறது?
ആരാ എന്റെ മുറി കയറിയത്? ஒருவேளை அந்த போன வாட்டி எரிச்சார்ல, எரிச்சிட்டு அடுத்த வாட்டி எரிக்கிறதுக்குள்ள இவரே எல்லாத்தையும் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்லாம் ட்ரேஸ் பண்ணி ஸ்டோரியை கண்டுபிடிச்சிடாரு போல. അത് പിടിക്കാമ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് സുമദത്തൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ, അച്ഛൻ അവളോട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ തവണയും ചോദിച്ച ചോദ്യം, ചാച്ചു എത്ര തവണ കുരങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്തു? അതൊരിക്കൽ മാത്രം. ஸோ அவருக்கு உண்மை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை மறந்துடணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு எரிச்சிட்டாரு போல அது எல்லாத்தையும். അന്ന് തുടങ്ങിയതാ നിന്റെ നിനക്കും അച്ഛനെങ്കിലും ഒരു കുറ്റക്കാരായിട്ട് കാണിക്കണം. അതിന് കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും തിയറീസും അച്ഛനും அவங்க திட்டுற மாதிரி நீ கேட்ட ஒரு வார்த்தையும் என்ன செருப்பால் அச்ச மாதிரி இது. അച്ഛൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. ആ ഫോട്ടോ കണ്ട് കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് അതൊരു അവസരം വന്നപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചതാന്ന് വിചാരിക്കും. ഗഡ് മിസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വെക്കേഷൻ വന്നതല്ല അജേട്ടാ. അജേട്ടൻ അതെങ്ങനെ കാണുന്നതെന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഐ ബിലീവ് ഐ ബിലോങ് ഹിയർ. ഇവിടുത്തെ ആളുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെയും കൂടിയാ. അതിൽ ചച്ചും പെടും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ശരിയാ. ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ അവിടെ അജേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാളല്ലേ അവനും. ഞാൻ വന്നിട്ട് അധികം ദിവസമൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവനോട് വേണമെന്ന്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയണമെന്ന്. നിന്റെ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഉള്ളിലും. അച്ഛനും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചച്ചുന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ എവിടെ തുടങ്ങണം, ആരോട് ചോദിക്കണമെന്നൊന്നും അറിയാതെ അവൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലും പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പഴയ കാര്യം കൊണ്ടാണോന്നറിയാൻ ആ വഴിയിൽ അച്ഛനും സംശയിക്കുന്ന അച്ഛനെ തന്നെ ആടും. കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടോന്നറിയാം, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടോന്നറിയാം. ചച്ചു മിസ്സായതിന്റെ കാരണം അച്ഛനാണോന്നറിയാം. ആ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതി കൂട്ടിയതാ ഈ கார் ஆறுன்னு அடிச்சது கூட சீக்கிரமா போகணுன்ற ஒரு இது இல்ல. மறைச்சுக்குள்ள போய் வேலையை முடிச்சுட்டு வரணும்னு தான் பார்த்துருக்கேன். സ്വയം മറക്കാൻ. പക്ഷെ ആ ചെയ്ത് മറന്നു കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുക. ஆமாடா பத்தி சொன்னதான். വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഒരേ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ മൂപ്പരത് കേട്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. അച്ഛനത് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും. ശരിക്കും ചച്ചു എന്നാ മിസ്സിംഗ് ആയത്? പ്രവീണ ചേച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ ദിവസം എന്നാണ് ആ ജേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ചച്ചുവിൻ്റെ പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന്. അത് മാർച്ച് 19. ഞാനത് പോയിട്ട് ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ നേരെ സൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ഈ ഫോണൊന്നും ചാർജിങ് വെച്ചു. പക്ഷെ പോലീസ് റെക്കോർഡ്സിലും ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാനില്ലാന്ന് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം വൈകി 20-ാം തീയതി രാത്രിയിലാണ്. എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ ചേട്ടന്?
പ്രവീ ചച്ചു ചച്ചു വാവേ ചച്ചു 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 ഡോക്ടറെ കാണുന്ന കാര്യമാണ് വേണ്ട പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാ പലതവണ. പ്രവീ പ്രവീ ஓ இப்போ அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்துட்டு அவரால் நினச்சிப்பார் போல இது. அதான் ஸோ இதோட இதுதான் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தான் நினைக்கிறாரு. ஒருவேளை 2 இன்சிடென்ட்டையும் டைப் பண்ணிக்கிட்டாரு போலடா. அவரு சுட்டுட்டாருன்னு நினைச்சிட்டு அவங்க எல்லாம் தான் இந்த ഓവർ ഡോസ് பண்ணிச்சு. എടോ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓവർഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പോവാ. സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ. ഒരു കൈയബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. കഴിച്ച മരുന്ന് ഏതാണെന്നറിയോ? ജസ്റ്റ് നോർമൽ പെയിൻ കില്ലർ. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണണം. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ. അവിടെ കീമോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണ്ടേ. പിന്നെ പ്രവീണയുടെ മെഡിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എത്തിക്കണം, കീമോയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ. പാവണാണ് ഇവര്. பார்த்துருக்காரு, அவராக தான் நினச்சிட்டு பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் போல. அப்புறம் மறந்துட்டு இருக்கிறார். என்னடா பண்ண നിന്നെ കണ്ടേയില്ലല്ലോ. ആ മാവിന്റെ കൊമ്പ് ഓടിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കും. என்னண்டா கேட்பாரு. இப்போ என்னன்னா பையன் எங்க இருக்கானே தெரியல. എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത കള്ളങ്ങൾ പറയരുത്. മാർച്ച് 19-ാം തീയതിയാണ് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയത്. ഇമോ ചെയ്തവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആശുപത്രി റെക്കോർഡിക്കല. എൻ്റെ പിസ്റ്റലില് 2 ബുള്ളറ്റ് കുറവായിപ്പോ. അതിലൊരു ബുള്ളറ്റ് എങ്ങനെയാ പോയതെന്ന് സുമദത്തൻ പറഞ്ഞെനിക്കറിയാം. ബുള്ളറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ചോദിക്കുകയില്ല. അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയതാണെങ്കിലും കേസ് മർഡറായിട്ടേ വരും. അവക്കിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല. നിന്നെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് കണ്ടു കഴിയാൻ എനിക്കും പറ്റില്ല. ആർക്കും ഗുണമില്ലാത്ത സത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കത്തി തീരട്ടെ. എനിക്കറിയാം എൻ്റേതൊരു റിക്കവറി ഇല്ലാത്ത അസുഖം. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനെല്ലാം ഹാപ്പിയാ. അതൊരു ഫ്രീഡം അല്ലേ? നമുക്കിഷ്ടമുള്ള റിയാലിറ്റിയിൽ മാത്രം ജീവിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം. അന്നത്തെ ആ രാത്രി തൊട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യം ചച്ചു എവിടെയെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കത് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നില്ല. ചോദിച്ചാലും അതിനുള്ള ഉത്തരം അച്ഛൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവില്ലേ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കും ഗുണമില്ലാത്ത ചില സത്യങ്ങൾ. പരസ്പരം കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത്. മൊറാലിറ്റി അല്ല, കൺസേൺ ആണ് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനും അവരിൽ ഒരാളാണ്. ഈ യാത്ര നാഗ്പൂരിലേക്ക്. എനിക്കും അജയേട്ടനും അറിയാം കാണാൻ പോകുന്ന ചച്ചുവിനെയാണെന്ന്. ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാ, അഭിനയിച്ച് തീർത്തേ തീരും. எங்கே தானே வச்சுருப்பாருண்ணா? ஒரு வழியா வந்து நல்லா இருக்கு. ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான், படத்து பேர் ஏன் வச்சாங்க அந்த மாதிரி? மேபி அது ஏதாவது அந்த நீ சொன்னல சம்திங் ராமாயணத்துல இதே மாதிரி சம்திங் லூப் ஏதாவது ஓடி இருக்குமா? லூப் இல்லடா, இல்லடா, மறந்து மறந்து இது கிஷ்கிந்தான்னு ஒரு இடம் இருக்கும் ராமாயணத்துல. அங்கதான் வந்து அனுமார் அவங்களோட அந்த குரங்கு இதுவே அந்த ஊர்ல தான் இருக்கும். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் ஃபுல்லாக அந்த இது இருக்குல்ல, மங்கீஸ் இருந்தாலும் மேபி அதை வச்சிருக்காங்க. அதுதான் இல்லை, பட் படம் வந்து என்னன்னா சம்திங் இருக்கு. எனக்கு அது மட்டும்தான் வந்து ஆடா இருந்தது. படம் டைட்டிலுக்கும் படத்துக்கும் என்னன்னு எனக்கு புரியல. அதை தவிர்த்து டேல் ஆஃப் 3 wise monkeys, 4th book of epic ராமாயணம் சொல்ல ராமாயண லக்ஷ்மணா and for Sita leading them to the Varna realm of Kishkinda. However there is no direct last line the story which is set in the அதான் அந்த குரங்குகள் படம் வந்து லைட்டாக கடைசியில் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக தான் இருக்குது. யோசிச்சு பாருங்க, ஸ்லோ பர்ன் த்ரில்லர் சொல்கிறாங்களா. ஸோ கடைசியில் ஆனால் எனக்கு அந்த தாத்தாவையும் இவரும் ஆசிஃபை பார்க்கும்போது தான் ஒரு மாதிரி. இப்போ வந்து 3ஆவதாக வந்து இவங்களும் சேர்ந்துட்டாங்க, அப்புறம் அவங்க சேர்ந்துட்டு கில்ட், லைஃப் லாங் கில்ட். வாட் டிட் ஐ மேரி இன்டு? பெல்காம் போனாங்க, இப்போ நாக்பூருக்கு சும்மா தான் போயிட்டு வரணும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த இல்லை அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுடா. இப்போ போயிட்டு ஆசிஃப் அலி சொன்ன மாதிரி தான் போயிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட எங்கே புதைச்சிருக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்க முடியாது. ஒன்று அவருக்கு ஞாபகம் இருந்து கடைசி டைமில் வந்து அந்த அவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் கடைசி டைமில் கூட போயிட்டு கேட்கலாம், சரியா? அப்போது வந்து அவருக்கு ஞாபகம் தான் சொல்ல போகிறாரு. அதுவும் ஒரு இதுதான், பெயின்ஃபுல்லான மூமெண்ட் தான். போயிட்டு கேட்டு அவருக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா அதுவும் பெயின்ஃபுல்லான மூமெண்ட் தான். ஸோ ஆசிஃப் அலியால் ஒன்றுமே பண்ண ஒரு வாட்டி அவர் எரிக்கும் போதும் தூரத்துலேருந்து பார்த்து அழுதுட்டு போயினுங்கிறது. பாவப்பட்ட
பாவப்பட்டது வந்து இவரு தான், அவங்க அப்பா தான். ஏன்னா ஒரு வாட்டியும் அவருக்கு ஷாக்கிங்காக தான் இருக்கும் ரிவீல் ஆகும். அது திருப்பி நடந்துட்டு எப்படி காட்டினாங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும். அதான் இப்போ வந்து இருக்குல்ல, அடித்து வளர்க்கணும். அடித்து வளர்த்தா இந்த பிரச்சனையே இல்லை. நம்மளெல்லாம் எப்படி அடித்து வளர்த்தாங்க, ஸ்மாக்டவுன் வர்சஸ் ரா தான், அந்த மாதிரி வளர்த்தா சீராக இருக்கும். நல்லா இருந்தது எனக்கு. வெற்றி ஒரு இடத்துல சொன்னான் பார்த்தியா, ஒரு கடைசியில் அந்த இது போயின்னு மாறு நச்சுன்னு இருந்தார் பார்த்தியா, எனக்கு அப்போ தான் நிறைய இடத்துல வந்து நோட் ஆச்சு. ஓ ஏன் அவர் வந்து ரொம்ப ரூடாக இருக்காரு, ஏன் வந்து சில இடத்த வந்து அந்த ரொம்ப கராராக இருக்காரு. ஏன்னா அந்த டைம் விட்டு அவருக்கு போயிடுச்சுன்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சண்டை போட்டதுக்கு ரீசனும் அதுதான். ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அந்த டைம் போயிடுச்சுன்னா அவர் எதுக்கு வந்தாருன்றதை மறந்துடுவார். என்ன ஹாஸ்பிட்டல் என்ன நேரம் சர்வர் ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. வீரராகவனா? என்ன வீரராகவனா? அவர் பேர் என்னதா? விஜயராகவன். விஜயராகவன் அந்த அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேற லெவல். ஆசிஃப் அலிக்கு என்னடா இப்படியே போயிட்டே இருக்க, லாஸ்ட் 20 மினிட்ஸ்ல அவரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை. அவரு ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்து அப்பாவுக்கு அந்த இது ஞாபகம் இல்லைன்றது. சரி இருக்கட்டும், என்ன பையனுக்கே தெரியாம இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி. அவர் கலாய்க்கெல்லாம் செஞ்சல நீ. அவரு ரியாக்டே பண்ணல எதுக்குமே. அவங்க வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்க அப்பாவுக்கு இல்லைங்க ஞாபகம் போல, என்னன்னு செக் பண்ணலாம் வாங்க. சரி இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பார்த்துக்கலாம், அப்படிதான் இருந்தார், கேஷுவலாக தான் இருந்தார். அப்புறம் தான் தெரியுதா ஒரு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே தெரிஞ்சுக்கிது எல்லாமே. இந்த பொண்ணு விடாது போலியே, ஒவ்வொரு வாட்டியும் சமாளிக்கலான்னு பார்த்தேன். அவர் என்னடா எப்படா டிஸ்போஸ் பண்ணியிருப்பாரு, அதான்டா தெரியல. அது கடைசி ஆனா அப்படிதான் இருக்கணும். அது இவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் பார்த்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். எனக்குள்ளேயே போயிட்டு தெரிஞ்சு கற்றுக்கணும் இவரை பார்த்து. ஐ திங்க் புதைச்ச இடத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த குரங்க மாத்திருப்பாரோ 2ல வரவங்க. அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போகக்கூடாது, அந்த கேப்போட விட்டுடணும்ல. நம்மள இப்படி யோசிக்க வச்சுட்டாங்க. ஆனால் நான் அவர் கில்ட் ஆகி தான் இருப்பான்னு நினச்சேன். ஆனால் அவர் சொல்லிட்டா இருப்பார் உங்கள் 2 பேருக்கு பிரச்சனை எதுவும் நடந்துருக்கு. இல்லை ஆக்சுவலி அங்கே வந்து அது கரெக்டாக இன்டர்ப்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இன்டர்பிரேட் பண்ணுனா அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அவரோட பையன் அவனோட பையன் அந்த சாச்சியை வந்து கொண்டுட்டாரு. அவருக்கு தெரியாது ஒய்ஃப் மிஸ்டேக்கா சுட்டாங்கன்னு. புரியுதா? அவர் ஏன் எல்லாத்தையும் எரிக்கிறாருன்னா, ஆல்ரெடி அந்த பொண்ணு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்குப்பா, கேன்சர் வந்து கீமோலாம் போயிட்டு கஷ்டம், அவர்கிட்ட இதை சொன்னாலும் இன்னும் கஷ்டமாயிடும். ஸோ அந்த பையன் மிஸ்ஸிங்காகவே இருக்கட்டும். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிஃப் அலி பண்ணதாதான் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. புரியுதா? அதனால தான் வந்து அவர் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணி பையனுக்காக பண்றாரு. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒய்ஃபோட கதைலாம் அவருக்கு தெரியாது. அவருக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேற. கீமோல தானே இருக்காங்க. அவ்வளோதான் காலியா செத்துட்டாங்க, முடி போயிடுச்சு ஆல்ரெடி. ஆனால் பாத்தியா இவரு அது 3 வருஷத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு. எப்படி எதுக்காக பண்ணாரு? இவ்வளோ பெரிய மேட்ரு வச்சுக்கின்னு வேற யாருக்கும் எதுக்கும் சந்தேகம் எதுவும் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. சொல்லு எனக்கு வெற்றி ஏதாவது கனிவு எனக்கு இன்னும் வந்துடும் கையில் ஏதாவது நேரம் இருக்கும் போல போகுது. தான் பார்க்கணும். படம் பயங்கரமாக இருக்குங்க ரிவ்யூ பார்த்தோம். ஆனால் அவங்க ஸ்லோவாகவும் இருக்குங்க ரிவ்யூ பார்த்தோம். ஆனால் நம்மளுக்கு ஓகே தான், கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம பார்த்து பழகிட்டேன் நிறைய மூவிஸ், அதனால இது கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளோ கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. பேசிங்கன்னா அந்த படம் வந்து நல்லா எப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து த்ரில்லர் படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நிறைய சஸ்பென்ஸ் வச்சுருவாங்க. சரி, எக்கச்சக்க சஸ்பென்ஸ் வச்சுட்டு கடைசியில் அது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாமல் சீன்ஸ் எல்லாம் விட்டுருவாங்க. அந்த லூஸ் சென்ஸ்லாம் விட்டு அப்படியே முடிச்சிருவாங்க. ஆனால் இது எப்படின்னா ஒரு லூஸ் அண்ட் இதுலயும் இருக்கு, ஆனா ஜஸ்டிஃபைபிளா இருக்கு. வந்து சூப்பரா எல்லாத்தையும் மிச்சம் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை தெரிஞ்சு பின்னா அது மிச்சது எல்லாத்தையும் வந்து சூப்பரா டைப் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த டாக்டர் தெரியாம இருக்கிறது தான் அது நம்மள யோசிக்க வச்சது, ஆடியன்ஸையும் யோசிக்க வச்சிருக்கோம். அதனாலதான் இந்த படம் இந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டதுன்னு தெரியுது. சூப்பர் படம், பாப்பா பக்கா. லெவல் கிராசிங்கும் இதே மாதிரி தான் ஆச்சு, இதுவும் இதே மாதிரி தான். ஆனால் ரெண்டுமே வந்து செம்ம பெஸ்ட் படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இயர்ல வந்து. இயர் போல இது நம்ம சொல்லுவோம்ல தமிழ் படம் வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல அச்சின்னு போகுதுப்பா அப்படின்ற, அந்த மாதிரி வந்து இந்த 2 படம் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்தது. எப்படி சொல்றது, ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு நம்ம கேடிவில ராஜ் டிவில போடும்போது பார்த்தேன், அப்போ கூட வந்து அந்த எட்ஜ் ஆஃப் தி மூமெண்ட் இருக்கும். அந்த நம்ம வந்து அப்படியே சில மாதிரி உட்காந்துக்கிறோம், ஆர்டிஃபிஷியல் ரியாக்ஷன், காமெடி வந்தா சிரிக்கிறா. சப்டைட்டில் பார்த்து தான் பார்க்குறோம். பட் இப்போல்லாம் பார்க்குறதுன்னா மலையாளம்னா நம்மளுக்கு நார்மலாகவே அந்த காமெடி எப்படி இருந்தாலும் அது காமெடியாக இருந்தால் சிரிக்கும். ஓகே கைஸ், ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து சில பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து விடுதலை கொடுத்துட்டோம். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மூவி பார்க்கலாம். அண்டில் சரி, சைனிங் ஆஃப். சப்ஸ்கிரைப்.